اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما جيدا. اللهم أرنا الحق حقا فاتباعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه. ہم عقیدہ نمبر 59 پڑھ رہے تھے. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم إلى آخره. ونرجو اور ہم امید کرتے ہیں، ونرجو اور ہم امید کرتے ہیں للمحسنین من المؤمنین مومن لوگوں کے لیے، یعنی مومنوں میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے، ان یعفو کہ معاف کرے عنہم ان کو، ویدخلہم الجنت اور داخل کرے ان کو جنت میں برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، ولا نأمن علیہم لیکن ہم اس پر کیا ہے، ہم اس پر بے خوف بھی نہیں ہیں، ولا نشہد اور نہ ہم گواہی دیتے ہیں لہم ان کے لیے بالجنت جنت کی، ونستغفرہ لمسیہم اور ہم استغفار کرتے ہیں ان کے گناہوں کے لیے، ونخاف علیہم اور ہم ڈرتے ہیں ان پر، ولا نقنطہم لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہوتے. یہاں پر جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا بہترین مرکز اعتدال کا راستہ بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ ڈری بھی اور امید بھی رکھے. کیا کر لیں؟ ڈری بھی اور امید بھی رکھ لے، اور ساتھ میں جنت میں دخول کا امید بھی رکھے اور ساتھ میں گواہی بھی نہ دے، استغفار بھی کرے اور ساتھ میں نیکی بھی کر لے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر مومن کو چاہیے کہ خود بھی اللہ سے ڈرے اور دوسروں کو بھی اللہ سے ڈرائے، خود بھی جو ہے معافی کا طلبگار ہو اور دوسروں کو بھی طلبگار بنائے، خود بھی جو ہے معافی کی امید رکھے، دوسروں کو بھی معافی کی امید دلائے. تو ان تمام اور خود بھی جو ہے معافرت طلب کرے اپنے گناہوں، اگر گناہ سرزد ہو جائے، اور دوسروں کو بھی گناہ کی تلقین کر لیا کرے، کیونکہ قرآن میں جا بجا آتا ہے فلا تخشوهم واخشونی، تم لوگ جو ہے مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور ساتھ میں جو ہے وہ کیا بار بار آتا ہے ولا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے، نہ امید نہیں ہونا چاہیے. ایک قرآن میں آتے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ یعنی والذین یؤتون کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں ما اتوا جو ان کو دیا ہے، یعنی جو ان کو دے دیا گیا ہے ان سے وہ لوگ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ اور ان کے دل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے خوفزدہ ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے کیا کر لیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اصل تھے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئے جو زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہے جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں اور پھر ڈرتے بھی ہے. یعنی خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اعمال کر کے جو ہے وہ اسی پر جو ہے بھروسہ نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل کے ساتھ. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں جنت میں داخل ہوگا مگر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈانپ لے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال، جب کوئی اعمال کا کوشش بھی کرنی چاہیے لیکن اس پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کہ یہ اعمال جو ہے تمہارے لیے وبال بن جائے یا تمہارے لیے نجات بن جائے. اسی وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ عبادات اور طاعات میں خوب کوشش کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ اعمال تمہاری وبال نہ بن جائے. کیونکہ ایک انسان جو ہے ظاہری عمل کر لیتا ہے
اچھا بالا نیک عمل کر لیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے دل میں تھوڑا بہت اخلاص نہیں ہوتا، تکبر آ جاتا ہے، ریا آ جائے، تو یہ تو وبال کی چیزیں ہے نا. تو اس سے جو ہے انسان کو ڈرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ڈرنی چاہیے. اور بخاری میں یہ بات آیا ہے، بخاری میں، کہ مومن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے یہ بے خوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منافق بھی کیا ہوتا ہے؟ بے خوف ہوتا ہے، یعنی امن والا ہوتا ہے، جبکہ مومن جو ہے ہمیشہ ڈرنے والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے والا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس پر جو ہے بخاری میں بہت بڑی باب باندھی گئی ہے. ہاں، الامن والخوف. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر سے پہنچائے. الامن والخوف یعنی امن اور خوف. ہاں، اسی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان جو ہے یہ امید اور خوف کے درمیان ہے. آپ تھوڑا سا تو امید بھی ہوتی ہے اور آپ ڈرتی بھی ہو. یہ نہیں کہ پورا مکمل جو ہے اللہ گناہ کرتے جائے اور کہے کہ اللہ تبارک غفور الرحیم. ساتھ میں یہ بھی تو سوچے نا کہ وہ شدید العذاب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. اسی غفور الرحیم کی ایک آیت ہے قرآن میں، اللہ غفور الرحیم، اسی آیت میں فوراً نیچے آئے اللہ شدید العقاب. تو جہاں پر غفور الرحیم کی امید ہونی چاہیے وہاں پر شدید العقاب کے خوف بھی ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں کہ جو ہے یعنی ان کی جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر امید باندھ لیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جو کہ ایک آدمی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، شادی شدہ جو ہے وہ کیا کرے، بغیر شادی شدہ جو ہے وہ کیا اولاد کی امید رکھے، یا بغیر جو ہے بیچ بغیر سیڈ ڈالے جو ہے وہ فصل کی امید رکھے کہ زمین جو ہے خود بخود اگائے گا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ عمل بھی ہونی چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اس عمل کی وجہ سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں ریا ہو، تکبر ہو یا کچھ اور بات ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے کسی چیز کی امید کے لیے جو ہے 2 باتوں کا ہونا، 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. کسی چیز کی یعنی جس چیز کے لیے آپ اسٹرگل کر رہی ہو اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو امید ہے کہ میں کیا کر لوں، وہ آپ کو یعنی وہ پسند اسٹرگل کریے. اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس سے محبت کرتی ہو، یعنی دل سے چاہتی ہو. جو چیز جو ہے آپ کا ایک منزل مقصود، اس سے محبت بھی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ خوف فوت نہ ہو جائے، کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ خوف نہ ہو جائے. تیسری بات یہ کہ اپنی کوشش اسٹرگل کرنی چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش بھی، اس کے حصول کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. لہٰذا ہمیں جنت کی جو ہے امیدوار ہے تو ہمارے لیے جو ہے اس سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اس کے فوت ہونے کا خوف بھی ہونی چاہیے. اور اس طرح اس کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے، یعنی وہ اعمال اپلائی کرنے چاہیے، وہ اعمال کرنے چاہیے جو کہ جنت کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مستحق ہو جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات ہو کہ ہم نستغفر لمسیئہم، ہم استغفار کرتے ہیں ان کے گناہوں کے لیے. تو اس میں کافر شامل نہیں، یعنی ایک انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہو. ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے یا جان بوجھ کر خود کو قتل کر لیتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں اگرچہ اس نے گناہ کا کام ہے، لیکن آپ اس کے لیے دعا استغفار کر سکتے ہو. لیکن جو ہے صرف اور صرف اس سے مشرک جو ہے کفار جو ہے مستثنا ہے. کفار کیوں؟ کیونکہ کسی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سب آزار ان سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. پھر جب کیا کر دیا، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوگی، سورہ توبہ کی میرے خیال سے آیت ہے وما کان استغفار لابیہ، یعنی اپنے باپ کے لیے استغفار نہ کرو. تو پھر جو ہے وہ رک گیا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے رکے، اس وجہ مشرک اور اس کے لیے ہدایت کی تو آپ کر سکتے، لیکن استغفار کی اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو یہ نہیں کر سکے. ہاں البتہ یہ جب وہ زندہ اور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے دوسری بات، ایک فائدے کی چیز کہ کون سی چیزوں کی وجہ سے عذاب ساقط ہو جاتا ہے، کون سی چیزوں کی وجہ سے عذاب ساقط ہو جاتا ہے. تو پہلے جو ہے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ توبے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے عذاب ساقط ہو جائے. لیکن توبے سے مراد وہ 3 شرائط ہے کہ نہ کرنے کا، اس عمل کو فوراً چھوڑ دے،
किसी कोई अमल कर रहा है मुसलसल, फिर उससे जो है वो तौबा करना चाहता है, तो पहले उस अमल को छोड़नी चाहिए और दिल में पुख्ता इरादा हो, हाँ फौरन छोड़ दे। फिर दूसरा, दिल में पुख्ता इरादा हो कि दोबारा जो है मैं ऐसा नहीं करूंगा, और दिल में नदामत भी हो, नादिम भी हो, फौरन छोड़ दे और आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म हो। जब ये तीन चीजें पाई जाए तो फिर जो है ये तौबा होनी चाहिए, तो ये तौबा होगा। तो इस तौबे से जो है आपके गुनाह कबीरा जो है वो क्या हो जाता है, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा सारे माफ हो जाते हैं। लेकिन जो है बास ऐसे अमाल होते हैं कि वो करने से जो है वो दोबारा रिपीट करने से जो है वो अमाल पूरे हो जाते, तौबा भी जरूरी। जैसे नमाज हो गया, नमाज जो है कोई किसी से कजा हो गई 2-3 साल तक जो है वो क्या था, अल्लाह तबारक तआला ने जो है उसको तौफीक नहीं दी थी, फिर जो है उसने सच्ची तौबा की, तो पीछे 3 साल जो है 3 साल की नमाजी उसकी, एक तो तौबा उसका कबूल हो गया, और दूसरा ये कि हो साथ साथ में उन नमाजों की कजा करनी पड़ेगी। सिर्फ तौबे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तौबे से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो क्या करेगी उससे, हाँ अगर उसने शुरू किया और फिर दरमियान में मर गया तो फिर उसका फिदिया भी देना पड़ेगा। इस तरह रोजा हो गया, इस तरह हुकूकुल इबाद हो गया, किसी का कर्ज था आप पर तो जो है या यानी कर्ज था आपने जो है उसके साथ जो है कोई गलत टाल मटोल किया, अब वो जो है वो क्या दे तौबा, फिर जो है आप नादिम हो गए, तो सिर्फ नादिम होने से तौबा करने से जो है वो नहीं होगा, बल्कि उसका जो है वो होगा। देखो उसूल बयान किया मैंने कि उसूल जो है वो क्या होता है, यानी बाज ऐसी चीजें को उसको दोबारा रिपीट करना भी होगा, उसकी कजा भी करनी पड़ेगी। एक हो गया तौबा। अब तौबा और इस्तिगफार में क्या फर्क है? तौबा तौबा का इतलाक इस्तिगफार पर भी होती है, तौबा का इतलाक हो इस्तिगफार पर भी होती है, और इस्तिगफार का इतलाक जो है वो तौबे पर भी होती है जब इसको इनफरादन जिक्र किया जाए। लेकिन अगर दोनों को साथ साथ में जिक्र किया जाए, यानी इस्तिगफार, ये मैं लुग़वी तहकीक बताती हूँ कि जब कोई जो है वो यानी अगर कहीं जगह पर जो है कुरान में वमा कान इस्तिगफार, इस्तिगफार का लफ्ज आया हो तो इससे मुराद तौबा भी है। लेकिन अगर किसी जगह पर तौबा का लफ्ज आए इल्लल्लज़ीना ताबू, इल्लल्लज़ीना ताबू कुरान में आया है ना, तो उससे तौबे से इस्तिगफार भी मुराद ले सकते हैं। लेकिन जब उसको इज्तिमा क्या कर दिया जाए, इज्तिमाई जिक्र किया जाए, दोनों साथ में जिक्र किया जाए, तो फिर इस्तिगफार का मानी यह है गुज़िश्ता शर से बचने की तलब होती है। यानी जितनी भी पीछे पीछे आपने पीछे जितनी भी गलत की है उसको दोबारा रिपीट ना करना, और तौबे के मतलब ये होता है कि आइंदा शर से बचने का, यानी फिर इस्तिगफार का ताल्लुक माजी के साथ हो जाएगा और तौबे का ताल्लुक जो है वो मुस्तकबिल के साथ जो है वो हो जाएगा कि मैं बुरे अमाल से खुद को बचाऊंगी। अच्छा, दूसरे जो है पहला ये कि आज तो तौबे और इस्तिगफार के साथ जो है अजाब साकित हो जाता है। दूसरा जो है नेक अमाल के साथ जो है वो साकित हो जाता है, लेकिन नेक अमाल से जो है हमेशा गुनाह कबीरा साकित नहीं होता। गुनाह कबीरा के लिए तौबा जरूरी होता है, वो 3 शराइत वाला तौबा जरूरी होती है। और अलबत्ता गुनाह सगीरा जो है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कुरान में आता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ये बेशक नेक अमाल जो है वो गुनाहों को ले जाता है। और इसी तरह दुनिया के मसाइब जो है इंसान, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अगर कोई शख्स जो है उसके एक जेब में एक चीज पड़ा वो दूसरी जेब में तलाश करे तो उसके साथ जी भी वो जो है इस पर भी अजर मिलेगा। हदीस में आता है कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभे तो इसकी वजह से भी उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या हो जाए? गुनाह माफ हो जाते हैं। तो इसी वजह से दुनियावी मसाइब की वजह से जो है वो क्या होता है, और मसाइब जो है दुनियावी मसाइब जो है वो 3 तरह के आते हैं कि कभी कभी इंसान इतना गुनहगार होता है कि उस पर जो है वो क्या हो जाता है, अजाब आ जाता है, और कभी कभार जो है वो खुद उसकी गलती की वजह से यानी उसने एहतियाती तदबीर जो है इख्तियार नहीं किया। मिसाल के तौर पर आपने चूल्हा जो है वो छोड़ दिया, आपने चूल्हा छोड़ दिया, अल्लाह ना करे, उसकी वजह से जो है वो क्या सिलेंडर जो है ब्लास्ट हुआ है वगैरह वगैरह, ये हादसा हो गया। तो ये जो है हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये मुसीबत है, और ना हम ये कहेंगे ये आज़ाब है, ये हम ये कहेंगे कि ये जो है क्या है, फौजे की जो है वो गलती है, फौजे की जो है वो क्या है, गलती है। यानी उसको चाहिए कि वो क्या कर लेते, पहले लगाने से चेक कर लेते कि कहीं लीक वगैरह तो नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। समझ आ गई हो? ये हो गया। तो हमेशा दुनियावी मसाइब जो आते हैं वो कभी जो है किस चीज की वजह से आते हैं, कभी इंसान की आजमाइश के लिए आते हैं, और कभी इंसान की गुनाह की वजह से आता है, कभी इंसान के खुद अपनी गलती की वजह से आता है। ये हो गया दुनियावी मसाइब की वजह से भी बहरहाल गुनाह माफ हो जाते हैं। और दूसरा जो है आजाब कब्र, कब्र में जो आजाब दिया जाता है वो भी इंसान मोमिन के लिए जो है वो तत्हीर होता है। क्या होता है? यानी जो कब्र में आजाब हो जाती है उसकी वजह से जो है उसकी आखिरत के आजाब में कमी आ जाती है।
इसी तरह जो जिंदा लोग होते हैं वो मुसलमान जो मुर्दों के लिए जो है वो जो दुआ और इस्तिगफार करते हैं उससे भी माफ हो जाते हैं गुनाह। और इस तरह जो हदिया इसाले सवाब खत्म कुरान वगैरह खिरात वगैरह उसके पीछे करते हैं इसाले सवाब उससे भी माफ हो जाते हैं। इसी तरह मोमिनीन जो है पुलिस रात पर जो गुजरते हैं तो उसके गुजरना जो है ये मुश्किल घड़ी है, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए। तो उस वक्त जो है वो एक दूसरे से कसास लेंगे, हत्ता कि सींग वाली बकरी जो है उससे भी बगैर सींग वाली जो है बकरी के लिए कसास ले लिया जाएगा, तो उससे भी जो है गुनाह माफ होते हैं। इस तरह शफात करने से भी उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये कुछ वो है जो कि मैंने सुक़ूत अज़ाब की सूरतें बता दी है कि इन सब चीजों से जो है वो गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा और एक सूरत है कि अल्लाह तबारक तआला बगैर तौबे बगैर किसी भी तदबीर के अल्लाह तबारक तआला खुद अपने फजल से जो है किसी को जन्नत में दाखिल हो रहा है, क्योंकि वह यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहे वो माफ कर लेता है। तो इस पर अल्लाह तबारक तआला पर कोई जबर नहीं है। अकीदा नंबर 60, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए 45 जो है अकीदे रह गए अकीदा तहविया में। قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام कि ये अमन बेखौफी वल-इयास और नाउमीदी यनकुलान ये खारिज कर देता है, यनकुलान यानी मुंतकिल कर देता है मिल्लत इस्लाम इस्लाम की मिल्लत से व सबीलुल हक़ बैनहुमा लिअहलिल क़िबलत क़ब्ल वालों के लिए मुसलमानों के लिए इन दोनों के दरमियान बैना बैना जो है वो हक़ है। ये भी पिछले अकीदे का क्या है ताकीद है, यानी कुरान में आता है इन्नहु ला यअतु मिन रूहिल्लाह, इस तरह कुरान में आता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह कि अल्लाह तबारक तआला की रहमत से जो है मायूस नहीं होनी चाहिए, यानी उम्मीद और खौफ आपस में मुस्तलज़म है। जहाँ उम्मीद होनी चाहिए वह खौफ भी होनी चाहिए। वहाँ पे जैसे आप लोगों के पेपर है, आप लोगों को उम्मीद भी है कि मेरे पेपर अच्छे हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन साथ साथ में खौफ भी है कि ऐसा ना हो कि गलत मार्क्स लगाए हो, ऐसा ना हो कि गलत। तो जहाँ उम्मीद होता है वहां पर खौफ जरूर होता है, जहाँ पर खौफ होता है वहां पर उम्मीद भी, यानी ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है। ये हो ही नहीं सकता कि वहां जहाँ पर उम्मीद हो वहां पर खौफ ना हो, जहाँ पर खौफ हो वहां पर उम्मीद हो ना हो। तो इसी वजह से जो है इमाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत प्यारी बात कही है। वो फरमाते हैं कि अगर जो है पूरे क़ियामत के दिन जो है अल्लाह तबारक तआला ऐलान करे कि जन्नत में एक आदमी दाखिल होगा, सिर्फ एक आदमी दाखिल होगा, तो मुझे उम्मीद होगा कि कहीं मैं ना हूँ इसमें, कि मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा ना हूँ कि मैं इसमें हूँ। और अगर इसी तरह क़ियामत के दिन जो है ये क्या हो जाए, ये ऐलान हो जाए कि जहन्नम में एक आदमी दाखिल होगा, तो मुझे खौफ है कि कहीं मैं वो आदमी ना हो। तो इसी वजह से अल ईमान बैन अल खौफ व रजा कि ईमान जो है वो क्या है, खौफ और रजा यानी खौफ और उम्मीद के दरमियान होनी चाहिए, उम्मीद के दरमियान। इसी वजह से फुक़हा कराम ने जो है मुहद्दिसीन ने ये बहुत प्यारी बात कही है कि सिर्फ जो है कि सिर्फ मोहब्बत की वजह से अल्लाह की इबादत करना ये क्या है, जिंदीक़त है। और सिर्फ खौफ की वजह से अल्लाह तबारक तआला की इबादत करना ये हरूरियत है। हाँ, सिर्फ उम्मीद की वजह से इबादत करने वाला जो है वो क्या है, उम्मीद है। बल्कि खौफ, उम्मीद, मोहब्बत से जो इबादत की जाती है वो मुवहिद मोमिन है, वो तौहीद वाला जो है मोमिन है। इसी वजह से सिर्फ उम्मीद की वजह से जो है वो इबादत करना नहीं चाहिए। इस तरह सिर्फ खौफ की वजह से इबादत करनी नहीं होनी चाहिए, इस तरह सिर्फ मोहब्बत की वजह से इबादत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन तीनों को मिलाकर तीनों की वजह से जो है मोहब्बत होनी चाहिए। और वो जो है असली मोमिन है, और वही वो असली मोमिन है। तो इनसे मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक तआला की उम्मीद से क्या होनी चाहिए, यानी अहले क़िबला, यानी जो ज़रियाती अहले क़िबला से वो ज़रियाती दीन वाले इकरार करने वाले मुसलमान ना, कि जो अहले क़िबला वाले लोग हैं तो उसके लिए जो है एतदाल वाला रास्ता ये है कि वो अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद भी रखे और साथ साथ में जो है खौफ भी रखे। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक ही सिर्फ बेखौफ हो सकता है, मुनाफिक ही बेखौफ हो सकता है। मोमिन के अंदर तो ये बिल्कुल खसलत ही नहीं है कि वो बेखौफ बैठ जाए। तो इसी वजह से जो है अबू अली रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो एक बहुत प्यारी बात लिखी है। वो कहते हैं कि खौफ और उम्मीद की मिसाल जो है परिंदे के दो परों की तरह है।
परिंदों की दो परों की तरह। जब दोनों जो है वो सही हो, तंदुरुस्त हो, तो उड़ान जो है वो आसान होती है, सही होता है। लेकिन जब एक पर में नुकसान हो और दूसरा पर बिल्कुल सही हो, तो फिर जो है वो क्या होता है, तो फिर परिंदा जो है वो क्या होता है, वो मौत की घाट में उतरेगा, मौत की घाट में उतरेगा। तो इसी तरह जो है अल्लाह तबारक तआला की जब खौफ और उम्मीद दोनों बराबर हो, तो फिर जो है ये एतदाल का रास्ता है। लेकिन अगर खौफ कवी हो या उम्मीद कवी हो, खौफ जो है वो कम, तो फिर जो है ये क्या है, ये जो है ये एतदाल का रास्ता नहीं, ये किसी भी वक्त जो है इंसान को गिरा सकता है, मोमिन को गिरा सकता है। तो इसी वजह से इन तमाम अकायद से मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद भी करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की दो सिफत है, एक रहमत वाली और एक गज़ब वाली है। तो दोनों जो है सिफतों का तकाजा ये है ना कि उम्मीद भी रखी जाए, रहमत की सिफत को देखकर उम्मीद भी रखनी चाहिए, और गज़ब की सिफत को देखकर क्या करनी चाहिए, डरने भी चाहिए। क्या करनी चाहिए? डरने भी चाहिए। तो इसी वजह से जो है और क्या करना चाहिए दोनों। हाँ, अलबत्ता उलमा ने ये बात लिखी है कि जब हालत नशा में हो, तो फिर उम्मीद को जो है खौफ पर गालिब होनी चाहिए। क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब लिक़ाहु, कि जो शख्स अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात को पसंद करता है, वो अल्लाह तबारक तआला उससे मुलाकात को पसंद करता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि हालत नशा में जो है वो, यानी इंसान मौत से क्या होता है, तबान डरता है, तबान और डरता है। लेकिन हालत नशा में जो उसका फरिश्ते नजर आए, तो फिर उस वक्त जो है उम्मीद को गालिब होनी चाहिए, गालिब होने, क्योंकि ये मोमिन की सिफत है। हाँ, और फिर जिंदगी, हालत जिंदगी में जो है खौफ हो, उम्मीद पर गालिब होनी चाहिए। खौफ जो है वो किस पर गालिब होनी चाहिए, उम्मीद पर जो है वो गालिब होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, आगे जो है वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।